Good morning, children. Today I am going to explain about the economics first lesson, Introduction to Economics. What is the name of the lesson? Introduction to Economics. Economics is one of the part in social science. You already know. I already told about the branches of social science. History, political science, sociology, geography, economics and business studies. So already the lessons are completed in history, political science, sociology and geography. Next branch is economics. Today we learn about economics. What is the meaning of economics? What is the concept of economics? And also why we study economics? And that means what is the importance of studying the economics? And also we learn about the economic activities of the society. What are the economic activities? What is the meaning of economic activities? And what are the basic economic problems? And also there are two types of economics, microeconomics and macroeconomics. We learn what is the difference between microeconomics and macroeconomics. Understood? These are all the factors we learn in this lesson. Understood, children? So let us start the lesson. First you learn about what is the meaning and importance of economics. What is the meaning and importance of economics? So, children, we use various things in our daily life. They are called goods and services. Goods are the physical and tangible objects like food, clothes, books, bicycle, phone, TV, etc. On the other hand, services are intangible things. They are required for our use. Common services are used: electricity, transportation, education, medical care, tailoring, music, mobile, internet service. These are all intangible services. When the people using the goods and service are called consumers, people engaged in the production of goods and service are called producers. These goods and services are made available to us at our place through the transports, traders, shopkeepers, who are called distributors. So economics is one of the branch of science, social science. So there are common things, common words you learn in this economics: goods, service, consumers, producers, distributors. Understood? These are the common words you learn in the economics. So we use various things in our daily life. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ, ಗೂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸು, ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಗೂಡ್ಸು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್: ಫುಡ್, ಕ್ಲಾತ್, ಬುಕ್ಕು, ಬೈಸಿಕಲ್ಲು, ಫೋನು, ಟಿವಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ದ ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಯೂಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನು, ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರು, ಸೊ ಟೈಲರಿಂಗು, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು. ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು. ಯಾರು ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ the goods and services are made available as to place through the transport, traders, shopkeeper. ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ಬೋದು, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು. ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾರಲ್ವ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸನ್ನು, ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ?
Distributors. They are called as distributors. So, children, when you buy the required goods and service by paying the giving price, it is a value of goods and service expressed in the term of money. This means that to be able to buy the different goods and service required by us in our daily life, we need money. How do you get money? So, we buy the required goods and service by paying the giving price. It is a very valuable value of goods and service expressed in the term of money. This means that to be able to buy the different goods and service required for us in daily life, we need money. How do we get money? We are engaged in work or we are employed. By virtue of the employment, we get income. Then the income we spend becomes the income of the producers and distributors. This is also the government, which is responsible for maintaining the law and order by providing some common basic facilities like good roads, electricity, internal and external security. The government imposes tax on the goods and service it provides. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮನಿ, ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ. ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯೇಟ್ರ್. ನಮ್ಮ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ವಿ ದಟ್ ಟು ಏಬಲ್ ಟು ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಮನಿ? ಸೊ ವಿ ಎಂಗೇಜ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. So we get income, that is money. The income is spent becomes income of the producers and distributor. ನಾವು ಬಂದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ರೋಡ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಪಾತ್ರನೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದು ಸಹ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ರೋಡ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್. ನಮಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. Therefore, a normal day is characterized by the interaction among the producers, distributors, consumers and the government. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಸಹ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಇವರು 4 ಜನನ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರ್ಯಾರು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ earns income, how they spend form of core of economic activities. Economics may be described as the study of these economic activities of individual or science that deals with the production, distribution and use of goods and service. So adrinda we can earn income. How it spend, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದೊಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿ ವಿಶ್, because the money of buy them is limited, scarce. It is common tendency of our part of choose the most pressing in important want first and postpone the less urgent ones. And so food is more important than going to movie. Purchasing seeds and fertilizer is more important than purchasing the tractor. This is classification of wants as more important or less is called prioritizing. We allocate most of our resources or purchase that commodity
which satisfy the chosen wants. Therefore, the situations of scarcity we choose most desirable wants or patronize them in order of importance. So the important aspect we cannot important thing ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮನಿ ಟು ಬೈ ಹಣ ಇರೋದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದರೆ ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೂಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ನಾವು ನಮಗೆ ಹಣ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೇರೆ ತುಂಬ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಾಂಟ್ಸು, ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೀಡ್ಫುಲ್ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರದೇ ಇರದಂತಹ ವಾಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇದೆ, ಮೂವಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಮೂವಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವಿ, ಮೊದಲು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಸೀಡ್ಸು ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇನು, ಸೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಹೀಗೆ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಸೆಗಳು. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲೆಸ್, ಯಾವುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಿಯಾಟೈರೈಸಿಂಗ್, ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಯಾವುದು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. The most desirable wants prioritize them in order of importance. ಇಲ್ಲಿ suppose you have only 20 rupees to spend. Your teacher has asked to buy a book. You want to see the latest movie. You want to buy medicine for your headache. You have go home and you are hungry. With 20 rupees is in hand, you cannot meet all the requirements. Definitely you have choose the among which want to be satisfied now and which later. Thus you may eat something, buy few medic tablets and think going home and put off buying books and viewing movie later. This is the prioritizing and allocation of resource which you had. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 20 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕು ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಹಂಗ್ರಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ವಾಂಟ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ 20 ರೂಪೀಸಲ್ಲಿ? ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಆಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. 20 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಚೂಸ್ ದ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ನಾವು ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಮೊದಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೊದಲು ತಿಂತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಮೂವಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಯೋಟೈರೈಸೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಚೂಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವ್ರಿ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು, ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ is defined as the social science that examine how people choose to use limited or scarce resource in attempting to satisfy their unlimited wants. Economics have defined the economic validity, but the above the definition describe the central idea of economics. ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರನ್ನ? ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್.
ಎಲ್ಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಲ್ತನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೇ ಸಂಪತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ತ್ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. Economics is the science which study the human behavior as the relationship between given ends and scarce means which have alternative uses. ಲಿಯನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು. ಅದೇ ಥರ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹೌ ಸೊಸೈಟಿ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಕೇರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದೆಮ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದೊಂದು ಸೈನ್ಸು. ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು, ಅವನ ಗಿವನ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗಿವನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So these are all the things we learn in this lesson. Understood? So in next class we learn about the importance of economic studies and micro and macroeconomics. So I think all of you understand about this lesson. Next class we learn about the other things. Thank you, children.